أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل النجاة والفلاح والهداية في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا. خطبتنا اليوم تكون حول في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء آية 80. وقوله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، سورة النور آية 54. وقوله جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، في سورة النور أيضا آية 56. بصر الله سبحانه وتعالى من أطاعه، يعني من أطاع الرسول بصره الله بمغفرة الذنوب ومحبة رب العالمين. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، في سورة آل عمران آية 31. عباد الله، واعلموا أن كل عبادة لم يوافق عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة غير مقبولة، لأنها بدعة وضلالة وإن رآها الناس حسنة. لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيرها من الأحاديث الصحيحة
تدلنا على اتباعه صلى الله عليه وسلم، ويدلنا أيضا أن لا نعبد الله إلا بما شرع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نعبد الله بعبادة مبتدعة بحال من الأحوال. أما شروط متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشروط قبول العمل قبلها ثلاثة. شروط قبول العمل: أولا أن يكون العمل أو أن تكون العبادة بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ثانيا الإخلاص لله، لقوله جل وعلا: مخلصين له الدين، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. أما شروط المتابعة، الشروط التي تدل أنك خلف الرسول صلى الله عليه وسلم: أولا أن تكون العبادة موافقة للشريعة المحمدية في سببها، في بدايتها، في سببها، كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نرى فيها صلاة وتلاوة وذكر، لأنها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدون. ثانيا أن تكون العبادة في جنسها سواء بسواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كأن يضحى الإنسان بذبح أو إنسان أو دجاجة. ثالثا أن تكون العبادة في قدرها سواء بسواء، مثلا كان لو صلى الإنسان 5 ركعات للظهر و3 للصبح وغيره. رابعا أن تكون العبادة في كيفيتها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كأن بدأ الإنسان بوضوئه الرجلين وأذنيه والرأس. خامسا أن تكون العبادة في نفس الزمان، كأن يصوم الإنسان رمضان في شوال أو في شعبان. سادسا وأخيرا أن تكون العبادة في مكانها، كأن أحد وقف يوم عرفة في مزدلفة أو في بلده أو غيرها. إخوة الإيمان، هذه شروط متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروط قبول العمل. فمن عبد الله بغير هذه الشروط فعبادته باطلة ومردود، والعياذ بالله. عباد الله، لا نجاة ولا فوز للمسلم إلا بلزوم هذه الشروط المنهج السليم. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على الإيمان وعلى ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من مذلات الفتن وارزقنا بلقائك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et prié sur notre message Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala infiniment, lui qui nous a envoyé les derniers messagers, et nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis notre adoration dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Nous témoignons que aussi Mohammed est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et son esclave. Mes frères et sœurs, je vous conseille moi-même d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre sermon aujourd'hui, c'est les choses que nous tous nous connaissons, ces conditions pour que Allah accepte ton travail et conditions de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a 3 conditions qui montrent ton travail. Si tu as rempli les 3, ton travail sera accepté. Il y a 6 conditions qui montrent que tu es en train de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu remplis les 9, ton travail sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton travail est accepté, ton demeure, ton dernier sera au paradis. Le savant dit, même si Allah t'accepte une seule prière pendant ta vie, ton dernier sera au paradis. Plus forte raison, plusieurs prières. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit beaucoup de versets coraniques. Il a dit quiconque a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque a fait ce que le prophète a dit de le faire, quiconque a éloigné ce que le prophète a interdit, Allah a dit, tu as déjà obéi le prophète. Chapitre 4, verset 4 au 15, sur la Nisa. Deuxième verset, Allah nous a dit, si vous obéissez au prophète seulement, vous êtes déjà guidés. Vous êtes déjà dans la droite chemin. Si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi, si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez parmi les gens qui Allah pardonnera tous vos péchés. Il va pitié de vous aussi jusqu'au paradis. Allah nous a informé quiconque a obéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a promis pardon des péchés et l'amour de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire, quand tu cibles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va te pardonner tous tes péchés, Allah va t'aimer aussi. Il a dit, dis, prophète, dis aux hommes ou les musulmans, si c'est vraiment si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi, Muhammad. Allah vous aimera, Allah vous pardonnera vos péchés, Allah les pardonnera. Chapitre 3, verset 31. Allah dit, si c'est vraiment, vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez le prophète. Si vous le suivez, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Mes frères et sœurs, toute l'adoration, tout art de l'adoration, si ça ne correspond pas l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette adoration sera annulée, sera rejetée, sera anéantie. Parce que ce sera innovation, adoration inventée. Ce sera aussi l'ignorance. Même si les gens le voyaient, c'est bon. Mais comme ce n'est pas venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sera vain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quiconque a posé un acte d'adoration, dans les actes qu'il a posés, il n'y a pas notre recommandation dedans. Ce travail, cette adoration sera rejetée. Il nous a parlé beaucoup de hadiths qui concernent ça, qui montrent si tu es musulman de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation sur tous les musulmans. C'est forcé, c'est obligatoire sur tous les musulmans. Ça nous montre aussi
on ne doit pas adorer Allah sauf la manière que le prophète a adoré. Ce n'est pas permis pour nous, c'est interdit pour nous d'adorer Allah autrement, dans les façons que nous aimons. Quel qu'en soit le cas, tu ne pries pas comme tu veux, quand tu veux. Tu pries comme Allah veut et le temps que Allah veut. Toute l'adoration, c'est comme ça. On va citer 3 conditions qui vont montrer que ton travail sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres conditions, c'est ce qui va montrer que tu es derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu rates les 9, ton travail sera en vain. Première chose, avant que tu travailles, tu poses un acte en islam, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu merci, nous tous qui sommes là, on a témoigné, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Ce point, on a déjà dépassé. Nous sommes des musulmans. Même si certains parmi nous font les erreurs. Allah nous a dit dans une sourate, Tawbah, il a dit, il n'y a rien qui empêche certains musulmans ou les gens pour que leur travail sera accepté, agréé c'est Allah, sauf les mécréances. Cela veut dire toute chose que la personne fait autant de mécréants, ce travail ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, la personne pose l'acte uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans ton cœur, c'est pour Allah et prophète, ou c'est pour Allah et les hommes, ce travail sera rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a dit beaucoup de versets, la religion, l'adoration, c'est pour lui uniquement. Troisième, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si dans ta prière, dans ton zèle, dans ton lecture, si ça ne correspond pas comme prophète fait, ton adoration sera rejetée. C'est forcément tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les meilleures adorations. Les 3 conditions, si tu as rempli, tu as la foi en Allah, tu fais à cause de Allah, tu suis ton prophète, ton travail, 99%, ceci sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier point, pour que tu remplisses le sang, c'est pour montrer que tu es derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier point qui montre tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton adoration, il faut que ça corresponde la même cause que le prophète avait fait ou ce qu'il avait avant de poser l'acte. La même cause. La même cause. Par exemple, on a la fête d'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on te demande c'est pourquoi tu le fais, c'est à cause de quoi? À cause de peut-être l'amour d'Allah, l'amour des prophètes, voilà. Mais lui, il n'a jamais fait. Ses compagnons, il n'a jamais fait. 400 ans après, on a commencé. On n'aime pas le prophète plus que les compagnons. Pourquoi tu le fais? Même si on voit dedans, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de lectures de Coran, il y a beaucoup de azkar, mais le prophète n'a jamais fait, il n'a jamais ordonné, il n'a jamais vu quelqu'un en train de le faire, il laisse. Les compagnons n'ont pas fait. 400 ans après, nous on commence. Même si c'est bon, même si on mange, même si on prie, même si on fait tout, ça ne sera pas accepté sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le travail sera en vain. Quel qu'en soit le cas. Deuxième point qui montre, oui, tu sais le prophète. L'acte que tu es en train de poser dans l'adoration, ça sera la même façon. La même façon que le prophète avait fait. La même chose. Par exemple, on a les Eid de Tabaski.
On immole les cabris, les moutons, les bœufs, les chameaux. Si tu as dit, toi, tu vas immoler un gazon, parce que tu as beaucoup d'animaux sauvages, tu vas immoler un gazon. Ou tu vas immoler ton enfant, ou tu vas immoler un coq, tout ça là, sauf ton immolation, ça sera en vain. Même si c'est l'éléphant que tu as immolé, ça sera en vain. Parce que ce n'est pas les choses que le prophète a immolées. Ce n'est pas les choses qu'il a ordonnées. Troisième, l'acte que tu vas poser en islam, ça sera la même somme que le prophète avait fait. La même somme, la même montant. Par exemple, si quelqu'un a pris la prière de Soubou, une seule raka, ou 2 raka, ou 3 raka, ou 4 raka, ou il fait le jour 3 ou 5 ou 6, parce qu'il est content, son travail sera en vain. Parce que le prophète a fait dès le matin 4, 4, 3, 4. Quand tu fais moins, sauf si tu es en voyage, quand tu fais plus, c'est déjà terminé. Ton travail, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On te considère la personne qui n'a rien fait. Quatrième, l'acte que tu vas poser, c'est le même genre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même manière qu'il a fait, c'est la même manière que tu dois faire. Par exemple, tu commences l'ablution en lavant les pieds d'abord. Après les oreilles, la tête, les mains, le visage, le lavage des poignets. Si tu fais comme ça, tu as tout mouillé. Mais ton ablution ne sera pas acceptée parce que tu as contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez nous tous, c'est la guerre entre nous et certains musulmans, certains, nos parents, nos frères. C'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait, si c'est bon, c'est ce que tu vas faire. Si dans ton cœur c'est pas bon, c'est toi qui es malade. Il faut revenir. Regardez, il y a un compagnon qui est venu, ce prophète. Il a dit, prophète, moi je suis en bonne santé, je peux zéner. Le prophète a dit, mais quand même, tu peux zéner jeudi et lundi. Il a dit non, j'ai la force plus que ça. Il a dit, ok, tu peux zéner le 13, 14, 15. Il a dit non, j'ai la force plus que ça. Il a dit, ok, tu peux zéner aujourd'hui, tu rompes demain, tu peux zéner aujourd'hui, tu rompes demain. Il a dit non, j'ai la force plus que ça. Il a dit, hey, l'adoration, le zèle, c'est là-bas, s'arrête. Il a dit, en tout cas, j'ai la force. Il a dit, hey, c'est là que tu dois arrêter. Maintenant, quand le compagnon là, la vieillard arrive, lui-même, il a regretté. Il a dit, pourquoi je n'ai pas obéi au prophète? Maintenant, je n'arrive même pas à zéler jeudi et lundi. Et j'ai donné ma parole. Je vais zéler en tant que je suis en vie. Voilà, maintenant, je n'arrive pas à tenir. Pourquoi je n'ai pas respecté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si la personne contredit, tant pis pour lui, cela veut dire c'est une perte pour lui. Cinquième, l'acte que tu vas poser en islam, ça doit être le même temps que le prophète a fait. Le même temps. Par exemple, mois de Ramadan, toi tu vas dire non, je vais zéner 10e mois de Shawwal. Ou moi je vais zéner mois avant Ramadan. Si tu n'as pas fait le même temps que là où le prophète a fait, ton travail sera rejeté. Lui, il nous a dit quiconque a coupé un seul jour de Ramadan par exprès, sans preuve, même s'il a remboursé avec un an de jeûne, il n'arrive pas à remplacer les jours qu'il a gaspillés. Pourquoi? Parce que le temps déjà passé. C'est le temps. Tu n'as pas prié la prière des Zohor. Tu es là, en train de faire les bêtises. Parce que tout ce que tu feras jusqu'à l'adoration, te dépasses, c'est la vérité, c'est la bêtise. Jusqu'à le soleil se pose, tu as dit non, je vais maintenant prier. Même si tu as prié 1000 Zohor, ça ne sera pas remplacé parce que le temps déjà passé. Sauf si tu as une preuve que l'islam accorde.
Sixième, le dernier, c'est de poser l'adoration, la même place là où le prophète a posé. La même place là où le prophète a posé. Par exemple, on a les jours de Arafat, on a les tawaf, les tours à la Kaaba. Si tu vas faire ton pèlerinage, c'est forcé, c'est à la Kaaba. N'importe où tu as fait les tours, tu as dit c'est une adoration, c'est pas la folie, c'est une adoration. Si ce n'est pas à la Kaaba, c'est une association, c'est la shirk. Ça ne sera pas accepté sur Allah subhanahu wa ta'ala. Jour de Arafat, on connaît ces Arafat, on va être debout la journée. La personne va dire, moi je vais rester à Musdalifa, vous devez rester à Mina, vous devez faire ça, c'est moi. Cette adoration sera rejetée parce que ce n'est pas la place là où le prophète a fait. Tous les millions de milliards de travail que nous avons, première chose d'abord, on va demander ce qu'on est en train de le faire. Est-ce que le prophète a fait? On est en train d'inventer les choses 200 ans, 300 ans. On va dire non, le prophète aime ça. Tout ce que Allah aime, le prophète a montré. Tout ce que Allah déteste, le prophète a montré. Tout ce que tu amènes derrière là, même si tu vois ça, c'est bon. Même s'il y a ton intérêt dedans, ça ne te servira absolument rien. Absolument rien. Les habits, avant d'aller, c'est le tailleur demander comment le prophète a ordonné. Tu fais comme il le faut. Avant de se marier, il faut demander. Avant d'aller à la mosquée, il faut demander comment le prophète partait à la mosquée. Comment il priait. Comment il faisait le zen. Tout ça, si tu n'as pas demandé, tu vas penser que tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, or que tu es hors de la ligne. Regardez, maintenant c'est facile à expliquer. Dans nos téléphones, dans nos smartphones, il y a les codes qu'on utilise. Quand tu rates les codes, si tu as vu les codes, c'est 1, 2, 3, 4. Si tu as fait 4, 3, 2, 1, c'est le même chiffre qui est là-bas, mais ça ne ouvre pas. Si c'est le grand smartphone comme l'iPhone, tu as perdu ton téléphone. Sauf si tu vas vendre les pièces. L'adoration aussi, c'est la même chose, c'est codé. Tout ce que tu feras, c'est codé. Il faut rappeler la code. Si tu n'arrives pas à trouver la code, il faut le chercher. Si tu as travaillé une autre code, arrivé à là, tout sera anéanti. Et tu n'as pas le temps pour retourner. Tu n'as pas le temps aussi pour rester à côté pour avancer. Les frères et sœurs, on doit fournir beaucoup d'efforts. On respecte les conditions qui font que Allah accepte notre travail. C'est trois seulement. La foi avant le travail. Uniquement à cause d'Allah, tu sais ton prophète. C'est les trois, c'est fini. Pour montrer que tu es sunnite, on a cité 6 conditions de le remplir. Si tu n'as pas rempli tout ce que tu fais là, on zoome ici, on s'amuse ici, mais arrivé là-bas, il n'y a pas de jouer là-bas. Condition de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque a adoré Allah en évitant les 9 là, en évitant les 3 qu'on a bien de citer, ce travail, cette adoration, c'est nul. Ça sera rejeté sur Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous protège. Ça que musulman doit savoir, il n'y a pas les récits, il n'y a pas les gagnants. Il n'y a pas le paradis pour un musulman qui ne respecte pas les règles islamiques. Il sera parmi les perdants. Nous, c'est nous en Afrique, on a des ethniques qui font des choses différentes, qui font l'adoration à leur manière. Mais en islam, toute personne doit faire la même chose que l'autre. Il faut toi-même, tu te poses la question, pourquoi les façons que j'ai prises c'est différent avec les autres? Il faut faire la recherche. Pourquoi c'est différent? Pourquoi le fait que les maoulouds, les autres ne font pas? Il faut faire la recherche. La recherche, il ne faut pas aussi croire tout le monde. Il ne faut pas croire tous les imams. Il ne
faut pas aussi négliger tous les imams. Certains, ils te disent la vérité, certains, ils te disent le faux, mais il faut soyez intelligent, soyez intelligent, soyez intelligent. La religion de l'islam, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas par hasard, c'est quelque chose qui est codé. C'est déjà fini. Quand tu ouvres, tu as la porte, ça va ouvrir. La porte, ça va ouvrir, ton travail passe. Si tu as raté les codes, pourquoi c'est fini? Tu vas travailler, fatigué, et le travail sera annulé. Voilà, on s'arrête là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait vivre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous demande aussi de nous reprendre avec la foi complète en lui, avec aussi dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande lui Allah de nous protéger contre les malfaiteurs, les gens qui égarent les gens. On demande Allah qui nous aide. On demande Allah qui nous donne de lui rencontrer jour dernier avec la joie. On nous demande, il nous met parmi les gens de Jannatul Firdaus al-A'la. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. Mm-hmm.